അധ്യക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം ഈ അവസരത്തിൽ അനൗചിത്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ബാബാ സാഹേബ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, കാസർഗോഡ് മുതൽ തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ആൾക്കാരാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹുജൻ ജയ് ഭീം റാലി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിലൂടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധ റാലി കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ രമേശ് നന്മണ്ട സാർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുവാൻ ഈ ജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ വ്യക്തികളും ഇതുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. 1000-ഓളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായിട്ട്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ആ ആളുകൾ മുഴുവനും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരിൽ പല ആൾക്കാരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ സമ്മേളനം വളരെ വിജയപ്രദമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ഞാനിതിൻ്റെ എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രഷറർ സ്ഥാനത്ത്. അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ അഷ്റഫ് സാറായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളാൽ എനിക്കതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, പല ആൾക്കാരും, ഒരു 1000-ഓളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സമാഹരണം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ 1-2 പേര് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിന്തുണ ഈ ഒരു സമിതിക്ക് വേണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുകയാണ്. ജയ് ഭീം. അഡ്വക്കേറ്റ് ലക്ഷ്മണ, ചെന്നൈ. ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் திரைப்பட குழுவினரின் ஒருவராக இருக்கிற எனக்கு சந்தோஷம். அண்ணன் வலசை கி செந்தில்குமார் அவர்கள் டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் திரைப்படத்தை கான்ஸ்டிடியூஷன் லா, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி பெண்களுக்கான உரிமையை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வாக அந்த திரைப்படத்தை தயாரித்து நடிகராக இன்று அவர் நடித்து மக்களுக்காக ஏதாவது ஒரு விழிப்புணர்வை செய்ய வேண்டும். டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் போல அல்ல, அவரை மாதிரி பின்பற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒரு திரைப்படத்தை தன் சொந்த முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார். அவர் வேறு யாரும் அல்ல, சென்னையிலே, தமிழ்நாடு இருக்கிற அந்த இடத்துல, சென்னையிலே வலசரவாக்கத்தில் இருக்கிற அண்ணன் பூவை மூர்த்தியாருடைய தம்பி அண்ணன் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவருடைய மிகவும் இணைந்த ஒரு தம்பியாக அவர் இருக்கிறார். அண்ணன் யாருமல்ல, அண்ணன் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினுடைய மாநில தலைவர், தமிழ்நாட்டுடைய மாநில தலைவர். அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், என்னை மாதிரி கோடிக்கணக்கான வழக்கறிஞர்கள் பேசுவார்கள் சென்னையிலே.
அப்படிப்பட்ட வழக்கறிஞர்களையும் சிறு சிறு பிள்ளைகளையும் எங்களை எல்லாம் டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் வழியிலே வளர்வதற்கு காரணம் யார் என்றால், வலசாய் செந்திலண்ணன் மாதிரி அம்பேத்கர் மன்றம் வைத்து, ரமேஷ் அண்ணன் மாதிரி அம்பேத்கர் மன்றம் வைத்து எங்களுக்கெல்லாம் கற்பி, ஒன்று சேர், புரட்சி செய் என்று தாரக மந்திரத்தை எங்களுக்கு அவர்கள் சொல்லவில்லை. படிக்கிறோம், அம்பேத்கருடைய வழியிலே நாங்கள் நடக்கிறோம், அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாங்கள் படிக்கிற நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நம்ம எல்லாரும் என்றால் உங்களையும் சேர்த்துதான் சொல்கிறேன். அம்பேத்கரை பற்றி ஒரு சில தலைவர்கள் பேசினார்கள். இங்கு அனைவரும் பேசுவதை நான் பார்த்தேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நம்ம கேரளாவில் நம்ம அண்ணனுங்களாம் அம்பேத்கர் பற்றி ஒரு சந்தோஷமா பேசுறீங்க, ஒரு உற்சாகமா இருக்கிறீங்கன்னா தமிழா இருக்கிற எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கிறது. ஏன்னா அம்பேத்கர் தமிழன் அல்ல, அம்பேத்கர் மலையாளி அல்ல. அம்பேத்கர் ஒரு மாநிலத்தில் பிறந்த நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதர் தான். அவர் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை, சாதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை, அவர் கல்விக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். ஏனென்றால் கல்வியினுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால், நீ கற்பி, நீ கற்றதை பிறருக்கு கற்றுக்கொடு, அதை ஒன்று சேர்ந்து கற்றுக்கொடு. அது கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது பல பிரச்சனைகள் வரும், பல தடைகள் வரும், பல மனிதனுடைய விழுமிகள். இந்த அமித்ஷா போன்ற பெருசலிகள், அமித்ஷாவை நான் கண்டிக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த பதவிக்கு அவன் இருக்க வேண்டும் என்றால் கான்ஸ்டிடியூஷன் ரொம்ப முக்கியம். அரசியலமைப்பு சட்டம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு அமித்ஷா கைலாங்கடை கூட வச்சிருக்க முடியாது, சாதாரண கடை கூட வச்சிருக்க முடியாது, மாடு மேய்ச்சிருக்கணும், இல்லை அடிமையா கை கட்டி தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும். பாரத பிரதமர் ஆக இருக்கிற, மந்திரியாக இருக்கிற மோடி அவர்களும் இதை கண்டிச்சிருக்கணும். அம்பேத்கர் என்பவர் சாதி தலைவர் அல்ல, அவர் ஒரு பொதுவான தலைவர். கல்விக்காக தன் உயிரை தியாகம் செய்திருக்கிறார், தன் வாழ்க்கை தியாகம் செய்திருக்கிறார், 18 மணி நேரம் படித்திருக்கிறார், இரு கரங்களால் எழுதியிருக்கிறார், அரசியலமைப்பு எழுதுவதற்கு வட்டமேசை மாநாடு நடத்தியிருக்கிறார், அநேக தலைவரோடு போராடி இருக்கிறார். எதற்காக என்றால் சமத்துவம் வேண்டும், சுயமரியாதை வேண்டும், மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும், உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பணக்காரன் ஏழை என்று பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது. கல்வியை படித்தால் மட்டும்தான் அவன் சமமாக இருப்பான். உதாரணத்துக்கு ஒன்று லகுவாக சொல்கிறேன். 1, 2, 3 என்று 10 நம்பரை வைத்துக் கொள்வோம். இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே 10 நம்பரை சொல்லுங்கன்னா சொல்லலாம். அமெரிக்காவில் போய் சொன்னாலும் அதே நம்பர் தான், மொழி தான் மாறும். தமிழ்நாட்டில் சொன்னாலும் அதே நம்பர் தான், கேரளாவில் சொன்னாலும் அதே நம்பர் தான். ஆனா வரிசைப்படி பார்த்தா 1, 2, 3, 4, 5 அந்த வரிசைப்படி தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். இதுதான் படிச்சிருக்கோம். இந்த வரிசையை தான் டாக்டர் பீமாராவ் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் படித்தார்கள். இது யாருக்குமே பிடிக்கல. இவர் மட்டும் எப்படி வரிசையா படிக்கிறாரு, ஒன்றெண்டு எப்படி இவரால் மட்டும் மனப்பாடம் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லல. அன்னைக்கு இருந்த சட்ட புத்தகத்தில் படிச்சாரு. அன்னைக்கு இருந்த இந்தியாவிலே முதல் சட்ட அமைச்சர் அவர் தாங்க. இங்க இருந்து லண்டன்ல போய் படிச்சது அவரு தாங்க. வேற யாரால படிக்க முடியாது அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் தன்னை பெருமையை எங்கேயுமே பேசல. நான் தான் படிச்சிருக்கேன், என்னால தான் சட்டம் எழுதியிருக்க முடியும், என்னால தான் எல்லாம் செய்ய முடியும், நீங்களாம் யாருமே தகுதி இல்லை அப்படி யாருமே அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் ஒரு மகானாக, சாதாரண மனிதராக புத்தரிசை ஏற்றுக்கொண்டு பூர்வ ஜன்மம் பாவம் புண்ணியம் தான் எதுவுமே கிடையாது, நீ உன்னுடைய வேலையை கடமையை சரியாக செய்தால் நீ முன்னேறுவ. இதுதான் அவருடைய கொள்கை. அவர் அதை செஞ்சாரு. அதை யாருக்குமே பிடிக்கல. இன்னைக்கு அமித்ஷா ஏன் இதை சொல்றான்னா, அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் சொல்றீங்களே, இதான் உங்களுக்கு என்ன பிளான் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிற அமித்ஷாவுக்கு நாங்க ஒரு கேள்வி சொல்றோம். கேட்டுங்க அமித்ஷா, உங்களுக்கு காது இருந்தா கேட்டுங்க, உங்க மக்கள் இங்க இருந்தா பேசுங்க. யாரோ ஒரு பையன் பொடி பையன் பேசுறானே, யார் அவன் கேளுங்க. நாங்களாம் அம்பேத்கர் ஐயோட விசுவாசிங்க, அவருடைய வழியில் நடக்கிற ஒரு புத்திஸ்டிகா சொல்லுவோம், அம்பேத்கர் சொல்லுவோம், ஆம்சங்கன்னு சொல்லுவோம், மூர்த்தனன் சொல்லுவோம், வலச சந்திரன் சொல்லுவோம், ஏன் ரமேசன் சொல்லுவோம். எங்களை மாதிரி துடிப்பா இருக்க எல்லாருமே உருவாகிட்டே இருப்பாங்க. இங்க அம்பேத்கர் வாழ்றாரு, அம்பேத்கர் பேசுறாரு, உங்களிடத்துல பேசுறாரு. நீங்க ஜெய் பீம் சொல்லும் போது அம்பேத்கர் வராரு, ஜெய் பீம் சொல்லும் போது அம்பேத்கர் இருக்காரு.
ஜெய் பீம் சொல்லும்போது அம்பேத்கர் வார்த்தை சட்டம் அங்க பிரதிபலமாகிறது, பிரகடனப்படுத்துகிறது, சட்டம் உரிமையாக்கப்படுது. ஆர்டிகல் படி பார்த்தீங்கன்னா உன் சொந்த உரிமையை பறிக்கிறாங்க, உன்னை பேச விட மாட்டாங்க. நீங்க ஒரு கொள்கையை சொல்ல விரும்புறீங்க, உங்களால எதுவுமே செய்ய முடியல அப்படின்னா போராடு, அதுக்காக கோல் கொடு. நீ கத்தி எடுக்க தேவையில்ல, நீ சண்டை போட தேவையில்ல, பேனத்தை பெட்டி சேர்த்து நீதிமன்றத்துக்கு போட தேவையில்ல. இதுக்காக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம், கண்டனத்தை ஏற்படுத்துங்க. முடிஞ்சா நீதிமன்றத்துக்கு போங்க. இன்னைக்கு நீதிபதிகளும் சரியில்லை, அரசாங்கம் சரியில்லை, இன்னைக்கு எதுவுமே சரியில்லை. அம்பேத்கர் சட்டம் மட்டும்தான் உண்மையா இருக்குது. இன்னைக்கு அம்பேத்கர் சட்டம் மட்டும்தான் உண்மையா இருக்குது. அதுக்காக போராட்டத்துக்கு அநேக குரல்கள் எழுந்து கொண்டிருக்கிறது, எழும்பி கொண்டிருக்கிறது. ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம் என்று எங்க பார்த்தாலும் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்தில் உட்கார முடியல, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல யாரால உட்கார முடியல. அம்பேத்கர் யார்? யார்? அவருக்கு வாரிசு இல்ல, அவருக்கு பின்னாடி பின்புலம் எதுவுமே இல்ல. அம்பேத்கர் யாரும் கேள்விக்குறியா இருக்குது. அம்பேத்கர் யாருமே இல்ல, எங்களுக்குள்ள இருக்கிறது அம்பேத்கர். நாங்க தான் அம்பேத்கர், நீங்க தான் அம்பேத்கர். அம்பேத்கர் சொல்றவங்க எல்லாம் அம்பேத்கர் தான். அம்பேத்கர் எனக்கு சிலவையின்னு சொல்ல, என்ன வணங்குன்னு சொல்லல. அம்பேத்கர் சொல்ல கல்வி கற்பி ஒன்று புரட்சி செய். முடிஞ்ச அரசியலமைப்பு சட்டத்தை படிங்க, படிச்சு உங்க சட்ட விழிப்புணர்வு தைரியமா சொல்லுங்க. தைரியம் தான் முக்கியம், நம்பிக்கை தான் முக்கியம். டாக்டர் அம்பேத்கர் ராம்ஜி அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கும் போது கடின உழைப்போடு தொடங்கினார். கல்வியை சேர்க்க முடியல. சட்டத்தில் முதலமைச்சர் இருக்கிறார், சட்டத்துறை முதலமைச்சர். தண்ணி ஒன்று கொடுக்க மாட்டாங்க, தண்ணிக்காக எடுத்துருவோம்னு சொல்றாங்க. அவருடைய வரலாற்று சூழலை படிச்சீங்கன்னா மிகவும் கடினமா இருக்கும். நம்ம செய்யற வெளிச்சத்தில் இருக்கும். அன்னைக்கு இருக்கிற காலத்தில் வெளிச்சம் இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம சட்டம் போட்டு ஒரு மைக்கு போட்டு பேசுறோம், அன்னைக்கு பேச முடியாது. இந்த எல்லா சூழ்நிலையும் உருவாக்கி கொடுத்துட்டாரு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள். இது அவர் மட்டும்தான் செஞ்சாரு. இந்த இடத்துல வேற ஏதாவது தலைவர் இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கு இது எங்க தலைவர் செஞ்சாரு, இது நாங்க செஞ்சோம் சொல்லி மக்களை ஒரு கொடுத்து அடிமைப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க. அதனாலதான் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னாங்க, சட்டத்தை படிங்க, கற்பீங்க, ஒன்று சேருங்க, புரட்சி செய்யுங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுங்க. யாரெல்லாம் உங்களுக்கு தடையா இருக்கிறாங்களோ, மக்களுக்கு தடையா இருக்கிறாங்களோ, நீதிக்கு தடையா இருக்கிறாங்களோ, சமத்துவத்துக்கு தடையா இருக்காங்களோ, ஜாதி மதம் மொழி பேசுறாங்களோ எல்லாருக்கும் தள்ளி போங்க, போயிட்டு சரிசமமான மக்களோடு கூட சமத்துவமா இருங்கன்னு சொல்றாரு. அதனால டாக்டர் அம்பேத்கர் ராம்ஜியுடைய புகழ் வளரணும், டாக்டர் பீமாராவுடைய அம்பேத்கருடைய புகழ் ஓங்கணும், கற்பி ஒன்று செய் புரட்சி செய் என்ற தாரக மந்திரம் உயரணும். எல்லா ஊர்லயும் எல்லா இடங்களும் எல்லா சந்ததிகளும் அம்பேத்கர் பேரை சொல்லணும். அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இன்னும் மென்மேலும் அதிகமா பிரகடனப்படுத்தணும். நம்மால் முடிஞ்சவரை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இதுதான் அம்பேத்கருடைய இலக்காக லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறோம். லாஸ்டா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அண்ணன் அவர்கள் 1000 முறை நாங்கள் உச்சரிப்போம் அம்பேத்கர் பேரை சொல்லி ஒரு மாநாடு மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க வள்ளூர் கோட்டத்தில். அதை நாங்களாம் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிக் கொள்வோம். அம்பேத்கர் பேரை சொல்லும்போது ஒரு தைரியம் வரும், அம்பேத்கர் ஐயா பேரை சொல்லும்போது ஒரு சத்து கிடைக்கும், அம்பேத்கர் ஐயா பேரை சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்கும். சொல்லணும் சொல்லணும் சொல்லணும், தைரியமா சொல்லணும். அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் சொல்லுங்க, அம்பேத்கர் 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 ஆம்சாங் ஆம்சாங் மூத்தியார் மூத்தியார் ரமேசனா ரமேசனா மக்கள் மக்கள் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர். ஏன் நடுவில் இவங்க பேர்லாம் சொன்னா அவங்களாம் ₹1 காசு இல்லாம ஒரு பேர் புகழ் எதுவுமே இல்லாம அம்பேத்கர் ஓடி உழைச்ச மக்கள். உங்க பேரை நான் சொல்லலாம், மற்றவங்க சொல்லாமல் இருக்கலாம், என் பேர் மற்றவங்க சொல்லலாம் சொல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் கடைசி வரை யார் பார்க்குறாங்களோ பார்க்கலையோ நம்மளுடைய உடம்புக்கும் விசுவாசத்துக்கும் அம்பேத்கர் பேர் உச்சரிக்கும் போது நம்ம எல்லாம் அவருடைய சந்ததி, அவருடைய வாரிசு, அவருடைய கொள்கையை கற்பி ஒன்று சேர் கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஜெய் பீம் என்று சொல்லி முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் வணக்கம், அண்ணனுக்கு வணக்கம். எனக்கு அழைத்து வந்த சென்னையில் அழைத்து வந்த கி செந்தில்குமார் பட நடிகர், அம்பேத்கர் படக்குழுவினுடைய நடிகராக இருக்கிற எங்கள் அண்ணனுக்கும் வணக்கத்தையும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். ரமேஷ் நன்றி வணக்கம் தெரிவித்துக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ശ്രീ KT വാസു ഔപചാരികമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കും. ജയ് ഭീം. നമ്മുടെ ഈ ജയ് ഭീം സംഗമം ഇവിടെ പര്യവസാനിക്കുകയാണ്.
അതിൽ എൻ്റെ ചുമതല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ വേദി വിട്ട് പോയി. കുറച്ചാളുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, അതുപോലെ തന്നെ തുല്യനീതി, എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി, അവസരങ്ങളിലും വിഭവങ്ങളിലും അധികാരങ്ങളിലെല്ലാം തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. ആ ഭരണഘടനയെയും അംബേദ്കറെയും ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ചും അപമാനിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അംബേദ്കറുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഭാഗവതം ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഭാഗവതം രചിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യാസനെ വിളിച്ചു. രണ്ടാമത് വാൽമീകി ഇന്ത്യയിലെ മനുവാദികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഒരു നീതി എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവത്ഗീത പോലത്തുള്ള ഒരു രാമായണം രചിക്കാൻ അദ്ദേഹം വാൽമീകിയെ വിളിച്ചു. ആരാ വാൽമീകിയും വ്യാസനും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രചിക്കാൻ അവരെന്നെ വിളിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സനാതനധർമ്മവും അതുപോലെ തന്നെ വീമ്പിളക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വവാദികളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും ഒന്നുമല്ല. നമ്മളാണ് വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗമായ ആ ജനതയുടെ ആളുകളാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന സനാതന ഹിന്ദുത്വം ഒന്നല്ല, ബ്രാഹ്മണിസം ഒന്നും. അതൊക്കെ വെറും മിഥ്യാധാരണയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ JB റാലി സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ രാമദാസ് വേങ്ങേരി, അദ്ദേഹം ഈ JB റാലിയുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി ഈ ഭീംറാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ JB റാലിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ വാഗ്മിയും എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനും പ്രാസംഗികനും എല്ലാം നിലയിലും ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിട്ടുള്ള ശ്രീ രമേശ് നെന്മണ്ട ജിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ JB റാലിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ JB സംഗമത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ ഹാർദമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ JB റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി മുൻ ഡയറക്ടറും ശ്രീനാരായണ മാനവധർമ്മം ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ
പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മോഹൻ ഗോപാൽ അവർക്കും ഈ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽ ഞാൻ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള ഗൃഹവാസേട്ടനാണ്. ഗൃഹവാസേട്ടനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സുപരിചിതനാണ്. ഈ 98-ാം വയസ്സിലും വളരെ ചുറുചുറുക്കോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാപ്രതിഭ കൂടിയാണ് ശ്രീ വാസുവേട്ടൻ. വാസുവേട്ടന് ഈ JB റാലിയുടെ ഊഷ്മളമായ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ റാലി ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അംബേദ്കറത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ശശീന്ദ്രൻ ബപ്പൻകാടിനും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ MM ശ്രീധരേട്ടനാണ്. MM ശ്രീധരേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വേദി വിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പട്ടികജാതിക്കാരുടെയും പട്ടികവർഗക്കാരുടെയും കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ പിതൃതുല്യനായ ശ്രീ MM ശ്രീധരേട്ടനെ ഈ JB റാലിയുടെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഹർദ്ദമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ പേരെടുത്ത് ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളെ സമയം 8 മണിയാണ്. സമയം കൂടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം പേരെടുത്ത് വിളിക്കാതെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ JB റാലി ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി തന്ന നമ്മുടെ മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആശംസ അർപ്പിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായും ഞാൻ ഹാർദമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേദി ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൂരെ ജില്ലകളിൽ നിന്നും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും ബഹുജൻ റാലിയുടെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എല്ലാം ഒരുക്കിത്തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ട് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഈ ബഹുജൻ റാലിയുടെ പേരിൽ അർദ്ധമായ നന്ദി കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രസംഗം ഈ പരിപാടി ശ്രമിച്ച ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഭീം. പരിപാടി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.